So probably the point we arrived at the end of my last deliberation was that the polarity, because polarity is something which is very important in order to understand international structure. And maybe I was mentioning unipolarity, then bipolarity, then multipolarity, and finally bi-multipolarity, and explained what bi-multipolarity is. So from that point onwards, now we have we have made sense of international structure, because these are the things which are required to be understood in order to have a kind of apprehension about international structure. Now we need to understand the nature of structural predictions. So the question is whether we can predict the behavior of states or behavior of units by studying international structure or the structure of world politics. এই যে বিশ্ব রাজনীতির স্ট্রাকচার কাঠামো, সেই কাঠামোটাকে যে বুঝলাম, সেটা বোঝার মাধ্যমে কি রাষ্ট্রগুলির যে বিহেভিয়ার এবং এই ওয়ার্ল্ড সিস্টেম বিশ্ব ব্যবস্থা, সেই সেই ব্যবস্থা সম্বন্ধে কোনো ভবিষ্যৎবাণী কি করা যায়? এটা একটা বড় প্রশ্ন। So this question is to be understood in the light of understanding the international structure. So now Kenneth Walls is revealing that the part of the problem with the debate on the relative stability of bipolar and multipolar orders is that the question itself, posed as it is in structural terms, is perhaps misguided. For example, a rising or revisionist or revolutionary power with a high propensity of risk poses very different problems than risk averse satisfied status quo powers. So there are two types of powers. One is revolutionary power, right? Or you can say revisionist power. And then another type of power is status quo power. So what are these two types of power? Let us understand. Revolutionary power is the power who always tries to gain power for the sake of their national interest. আগের দিন তোমাদের যে গেম থিওরি পড়াচ্ছিলাম, সেখানে জিরো সাম গেমের ক্ষেত্রে দেখেছিলাম there is greater risk involved. So these revolutionary powers or revisionist powers are taking more risks than the others. So more risk-taking powers are revisionist powers or revolutionary powers, because they are taking more risks in order to become revolutionary. অর্থাৎ তারা অ্যাগ্রেসিভ, এবং তারা এই অ্যাগ্রেসিভ হয়ে ওঠার জন্য অনেক বেশি রিস্ক নিচ্ছে। তারা দাদাগিরি করার জন্য এক কথায় অনেক বেশি রিস্ক তাদেরকে নিতে হয়, কারণ যে কোনো মুহূর্তে অন্য কোনো শক্তি তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে। there must be a kind of uprising against that particular power that can happen. So in spite of these facts, they are becoming revolutionary by taking more chances than the others. So these are the one category of states or powers. Then the another category, which is called status quo. STATUSQUO. Status quo means stability. Okay, so the powers who believe in stability rather than revolution. কিছু শক্তি আছে, কিছু শক্তিধর রাষ্ট্র রয়েছে যারা 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 আক্রমণাত্মক নয়, একেবারেই যারা বৈপ্লবিক নয়, রেভলিউশনারি নয়, তারা রিভিশনিস্ট নয়, বরং তারা স্টেবিলিটি বা স্থিতাবস্থায় বিশ্বাসী, অর্থাৎ যেমন চলছে তেমন চলুক, রাইট? এরকম এই করোনার সময় দেখেছো, বাড়িতে বাড়িতে ইলেকট্রিসিটি নেই, আমাদের অনেক ছাত্রছাত্রী ক্লাস করতে পারছে না,
তখন মানুষের মধ্যে এই দু ধরনের ভাবই উদ্ভব ঘটে। কিছুজন they become revolutionary, they are doing many things, they are protesting, they are throwing stones to the government officials, and there is another group who are status quo groups. Those people are just sitting there at home and they are feeling that there is nothing to do in throwing stones or protesting, so let it go, right? Whatever is happening, let it happen. So these are the two categories. So in the international system also there are two types of states. One who are revolutionary in true sense, they are trying to, you know, they are always trying to revolutionize things. So just 1 second here, hold on. Mm, I have a message. Okay, right. So that is the case. And the other types who are the status quo powers, who are always trying to believe in the fact that maintaining whatever is happening is more important than doing revolutionary things, right? So such considerations fall outside the scope of Walls's structural theory. Okay, and যদি তোমরা মর্গেনথাও পড়ো তাহলে দেখবে সেখানে অন্য সব রাষ্ট্রগুলি সবসময় তারা ন্যাশনাল ইন্টারেস্টের কথা ভাবছে, কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার রাষ্ট্রগুলির যে বিহেভিয়ার সেখানে দু ধরনের ভেরিয়েশন দেখতে পাচ্ছি। এটাই হচ্ছে ওয়ালসের সঙ্গে মর্গানথাওয়ের একটা পার্থক্যের জায়গা। এবার যে জিনিসটা আমাদেরকে বুঝতে হবে তাহলে সেটা হচ্ছে যে এই যে পোলারিটি, এই বিশ্বজুড়ে যে পোলারিটির উদ্ভব ঘটে, পোলারিটির উদ্ভব ঘটে কিন্তু এই দুই ধরনের রাষ্ট্রের থাকার কারণে, এই দু ধরনের পাওয়ারের কারণে। কিছুজন যারা ক্ষমতা অর্জনের জন্য প্রতি মুহূর্তে অ্যাগ্রেসিভ হয়ে ওঠে, কিছুজন বর্তমান যে অবস্থা সেই অবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে চায়। তাহলে কখন বাইপোলারিটি থেকে মাল্টিপোলারিটিতে যায় বা ইউনিপোলারিটির উদ্ভব ঘটে? যখন কিছু রাষ্ট্র আছে, দে ট্রাই টু মেনটেইন বাই ব্যালেন্স অফ পাওয়ার, দে ট্রাই টু মেনটেইন দি bipolar system, and there are some other states who are always trying to become more aggressive, become more revolutionary. That is why there is this contradiction within the within any system. It is not about only bipolarity or unipolarity. In every kind of system, whether it is bipolar system or multipolar system or unipolar system or bi-multipolar system, everywhere this tendency is there. The tendency, there is a centrifugal tendency and centripetal tendency. So this conflict between two tendencies coming out of the behavior of states, right, ultimately led to the change of the system, of the very system. এই যে যে দু ধরনের রাষ্ট্র দু ধরনের আচরণ করছে, কিছুজন অনেক অ্যাগ্রেসিভ হতে চাইছে আর কিছুজন সেই স্থিতাবস্থা মেনটেন করতে চাইছে। এই যে ঘাত প্রতিঘাত, তার মধ্যে থেকে যেটা বেরিয়ে আসে সেটা হচ্ছে এই সিস্টেমটা বদলে যায়। বাইপোলার সিস্টেম এইভাবেই কিন্তু আস্তে আস্তে ইউনিপোলার সিস্টেমে পরিণত হয়েছে। আবার এই ইউনিপোলার সিস্টেমকে বজায় রাখতে চেয়েছে কিছু রাষ্ট্র, আর কিছু রাষ্ট্র তার থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে। ফলে যেটা হয়েছে, বাইপোলার সিস্টেম পরিবর্তিত হয়ে মাল্টিপোলার সিস্টেমে চলে এসেছে। এই মাল্টিপোলার সিস্টেমের মধ্যেও আবার পরিবর্তন হয়েছে, এবং সেই পরিবর্তন কিন্তু আস্তে আস্তে একটা বাই মাল্টিপোলারিটির দিকে কোথাও না কোথাও চলে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে, রাইট? So the predictions, as far as the predictions of in structural, realism is concerned, so the prediction of structural realism are, as per Kenneth Walls, intermediate. Okay, why? uh, because look, তুমি একটা সিস্টেম থেকে আরেকটা সিস্টেমে যে বদলে যাচ্ছে সেটা তুমি প্রেডিক্ট করতে পারো, এই নিয়ে কোনো সন্দেহ। অর্থাৎ কেন, তার এক্সপ্লেনেশন তোমার কাছে আছে। কিন্তু একই সাথে যেটা সত্য সেটা হচ্ছে থিওরিজ ইন দি সোশ্যাল সায়েন্সেস টিপিক্যালি আইডেন্টিফাই law like regulatories rather than exceptionless
ডিটারমিনিস্টিক লস। অর্থাৎ সোশ্যাল সায়েন্স আমরা যেটা নিয়ে চর্চা করি, এখানে একটা ধ্রুব সত্য হচ্ছে আমরা কি করি যে যেগুলো রেগুলেটরি বা রেগুলেশন ইন্টারন্যাশনাল ক্ষেত্রে সেগুলোকে শনাক্ত করি, সেগুলোকে গুরুত্ব দিই। আমরা কোনো ডিটারমিনিস্টিক লস এর কথা আমি বলি না, বরং এখানে ল লাইক রেগুলেটরিস এর কথা আমরা ভাবি। এবং they identify forces that press in particular direction. So it is the job of the analyst, in fact not the theorist, to determine whether a particular theoretical logic applies in the real world. মানে কেনেথ ওয়ালসের বক্তব্য খুব পরিষ্কার যে আমি ভবিষ্যৎবাণী করতে পারছি কি পারছি না সেটা বোঝার আগে যেটা বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে ভবিষ্যৎবাণী করা একজন থিওরিস্টের কাজ নয়। আমার একটা থিওরি সেটা বাস্তবে প্রয়োগ হলো কি হলো না, টেস্টিং দ্যাট ইজ নট দ্য জব অফ দ্য থিওরিস্ট, টেস্টিং দ্যাট is the job of the analyst. So there is a difference between analyst and a theorist. Nowadays, in the realm of international relations, we have more analysts than theorists. Nobody want to be building theories, right? Or theory builder, rather. So, কেউ এখন আর তত্ত্ব তৈরি করতে বা তত্ত্ব নির্মাণের পেছনে ছুটে বেড়ায় না। তারা যে এক্সিস্টিং তত্ত্বগুলি আছে সেগুলোকে নাড়াঘাটা করে বিশ্লেষণের দিকে ঝোঁক দিয়েছে। আমাদের বিভাগেরও বিভিন্ন শিক্ষক রয়েছেন, তারা দেখবে প্রতি মুহূর্তে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক চর্চা যারা করি আমরা, তারা বেশিরভাগই এক্সিস্টিং যে তত্ত্ব সেই তত্ত্বগুলো নিয়েই নাড়াঘাটা করে। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়েও তাই, বিশ্ব জুড়ে তাই, আমি আমাদের দেশের কথা বলছি না, সেখানে কিন্তু অধিকাংশই তাই। খুব কম জন আছেন, there are very few in numbers who are trying to do something different, and they are concerned more about building theories or theorizing international politics rather than making analysis of that. Like Amitabh Acharya, আমি তোমাদের মাঝে মাঝে বলি I am a big fan of Amitabh Acharya. He tried to kind of theorize international politics from indigenous perspective or Asian perspective, more like Edward Said. এবং আমি তোমাদের বলেছিলাম he is one of the famous conception he developed is the theory of multiplex. So we always are dealing with this kind of this kind of concept like multipolarity, bimultipolarity, but he developed a conception of multiplex rather than multipolarity. Why he called it multiplex, that is a different issue. Okay, but he did it. Okay, so if a theoretically predicted outcome does not occur because the assumptions of the theory are not satisfied in the case under consideration, such a failure is entirely attributable to the analyst. It's not the fault, it is not the fault of the theorist anymore. It is the fault of the analyst. If a particular theory is not applied in real sense, then the failure of doing so is not the failure of the theorist, it is the failure of the analyst. বুঝেছো? কেনেথ ওয়ালস এটা পরিষ্কার বলে দিচ্ছে। অর্থাৎ আমি একটা থিওরি তৈরি করলাম, সেই থিওরিটা বাস্তবে অ্যাপ্লাই করা গেল না বা কেউ করতে পারলো না, তার দায় কিন্তু যে তত্ত্ব নির্মাণ করেছে তার নয়, তার দায় কার? যিনি বিশ্লেষণ করছেন তিনি, তার যিনি তত্ত্ব প্রয়োগ করছেন তার। ফলে এই প্রেডিকশনের বিষয়ে এটাই হচ্ছে তার বক্তব্য। এরপর যে বিষয়টা আমরা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে, উনি বলছেন যে ইন্টারন্যাশনাল স্ট্রাকচারে যে জিনিসটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, দ্যাট ইজ কল্ড মোটিভস। দ্যাট ইজ ওয়াই হি সেড মোটিভস ম্যাটার। মোটিভস ম্যাটার, মোটিভস মানে উদ্দেশ্য। So how far we can go with purely structural theories, that is with anarchy, the distribution of capabilities and nothing else. Okay, কত দূর যেতে পারি আমরা বলো এই নিয়ে? স্ট্রাকচারাল রিয়েলিস্ট থিওরিজের যে আলোচনা আমরা করছি সেখানে আমরা প্রথমে নৈরাজ্য এবং সামর্থ্যের যে বিভাজন, এর বাইরে তো আর কিছু দেখতে পাচ্ছি না।
কিন্তু এই দুটো নিয়ে যদি স্ট্রাকচারাল থিওরি দিয়ে আমরা চর্চা করি তাহলে বেশি দূর যেতে পারবো না। আমাদের কি করতে হবে না, আমাদের যেটা করতে হবে, the motives are essential, states motives are essential as suggested by their centrality to the prisoner's dilemma and the security dilemma. তোমাদের এই যে বলছিলাম প্রিজনার্স ডাইলেমা মডেল, সেটাই অ্যাকচুয়ালি কনভার্টেড ইনটু সিকিউরিটি ডাইলেমা ফর স্টেটস। প্রিজনার্স ডাইলেমা মডেল যেটা গেম থিওরি, সেখানে দুজন প্রিজনার, তাদের যে ডাইলেমাটা সেটাই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে হয়ে যায় কি সিকিউরিটি ডাইলেমা। All the states, they always reside in such kind of security dilemma. So they always feel a kind of dilemma in terms of security. এই যে নিরাপত্তা সম্বন্ধে তাদের একটা দোদুল্যতা প্রত্যেকটি রাষ্ট্রে সবসময় থাকে। That is why abstracting from or assuming motives is very very important. রাষ্ট্রগুলির যে উদ্দেশ্য, সেই উদ্দেশ্যটা খুব ইম্পর্টেন্ট। কারণ প্রত্যেকটি রাষ্ট্রই যেহেতু এই সিকিউরিটি ডাইলেমার মধ্যে থাকে, তাদের নিরাপত্তা বিষয়ে এক ধরনের দোদুল্যমান অবস্থার মধ্যে দিয়ে যায়, সেই জন্যে তাদের উদ্দেশ্যগুলো কিন্তু পৃথক পৃথক হয়। আমি একটু আগেই বলছিলাম তোমাদের যে কিছু রাষ্ট্র উদ্দেশ্য থাকে রেভলিউশনারি হয়ে ওঠা, অর্থাৎ কিছু পরিবর্তন ঘটাবো, পৃথিবীকে আমি পরিচালনা করি। যে আমেরিকাকে বলা হয় দ্য পিনাকল অফ ওয়ার্ল্ড সিস্টেম। Why America is considered as the pinnacle of world system? Because it is at the center, it is at the central center. যেরকম একটা কম্পিউটারের মাদারবোর্ড থাকে এবং সেখানে দেখবে একটা, যেটাকে আমরা সিপিইউ বলি, সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট, তার ভেতরে একটা মাদারবোর্ড থাকে, হার্ড ডিস্ক থাকে, নানান কিছু থাকে। তো তার ঠিক মাঝখানে মাদারবোর্ডের ভেতরে একটা চিপ থাকে। সেই চিপ যেরকম আমরা বলি যে কি না, ওটাকে বলা হয় প্রসেসর, ইন্টেল কোর ফর এক্সাম্পল। সেই প্রসেসরটা কিন্তু গোটা সিস্টেমটাকে পরিচালনা করে। সো দ্যাট ইজ দ্য পিনাকল অফ দ্য মাদারবোর্ড, অফ দ্য হোল কম্পিউটার, হোল সিপিইউ। সেম থিং, if the CPU is the world, or the computer is the world system, then definitely America is at the pinnacle, because it is a kind of unipolar system. Yes, maybe we are heading towards multipolarity, but still norms and regulations and many things are determined from America. Now in the post-COVID, in terms of imagining the world in the post-COVID era, maybe there would be different tendencies coming out of this, but still we have to believe in the fact that America is at the pinnacle, although they are rolling back once Trump came into power. So apart from these facts, so another thing which is very very important is that, so assuming motives or perceiving motives is very very important in international politics. আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে, বিশ্ব রাজনীতিতে একটি রাষ্ট্রের যে বিহেভিয়ার, তাদের যে উদ্দেশ্য, সেটাকে প্রেডিক্ট করা, সেটাকে আগে থেকে কি বলে, ওটাকে মানে প্রেডিক্ট করা, আগে থেকে বুঝে নেওয়া, পারসিভ করা, সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস, রাইট? সেই জন্য আমি বলছিলাম যে রাষ্ট্রগুলি রেভলিউশনারি হয়ে উঠতে পারে, আবার রাষ্ট্রগুলি স্টেটাস কো ওরিয়েন্টেডও হতে পারে। সেটা তাদের আচরণের মধ্য দিয়ে রিফ্লেক্টেড হয়, তাদের ফরেন পলিসির মধ্য দিয়ে রিফ্লেক্টেড হয়। তাই বিদেশ নীতি নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রতি মুহূর্তে কিন্তু রাষ্ট্রগুলির বিষয়ে এই পারসেপশন গড়ে ওঠে, অর্থাৎ all the states are trying to perceive the behavior of the other state, whether that particular state is becoming revolutionary or status quo oriented, right? So, and one thing more is that even Kenneth Walls, despite repeated claims to the contrary, admits this: structurally we can describe and understand the pressure states are subject to. We cannot predict how they will react to the pressures without knowledge of their internal disposition. শুধুমাত্র এই যে বললাম যে রাষ্ট্রের বিহেভিয়ার থেকে আমরা প্রেডিক্ট করতে পারি, কিন্তু একটা পার্টিকুলার সিচুয়েশনে একটা রাষ্ট্র কিভাবে রিয়াক্ট করে, সেটা কিন্তু তার আভ্যন্তরীণ বিষয়ে যতক্ষণ পর্যালোচনা না করতে পারবো
ততক্ষণ কিন্তু আমরা বুঝতে পারবো। এই যে কেনেথ ওয়ালসের ভাবনাটা, সেই ভাবনাটাই পরে পূর্ণ রূপ পেল জেমস রজেনিউ যখন একখানা তত্ত্ব তৈরি করলেন। কি তত্ত্ব? সেটা হচ্ছে লিঙ্কেজ থিওরি। জেমস রজেনিউ দেখালেন যে there is a linkage between domestic policy and international policy or foreign policy. There is a linkage between domestic policy and foreign policy. So domestic policies are determining the foreign policy of a particular state, and also foreign policies are also linked with the domestic policies, or there must be some sort of continuity between domestic policy of a particular state and the external policies. এই জেমস রজনিউ পরে এই রকম পয়েন্ট থেকে কিন্তু পরে এই আলোচনাটাকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। যাই হোক, সেটা আমার এক্ষুনি বলার বিষয় নয়, তাও আমি মেনশন করে দিলাম তোমাদেরকে। তো এবার আমি কেনেথ ওয়ালসের মূল আলোচনার, কেনেথ ওয়ালস যেগুলি বলতে চেয়েছেন সেগুলি মোটামুটি তোমাদেরকে আমি বলে দিয়েছি। শুধু আমাকে এরপরে যেটা জায়গায় যেতে হবে সেটা হচ্ছে এই রিয়ালিজমের মধ্যেও দু ধরনের ভ্যারিয়েশন দেখতে পাই। সেই ভ্যারিয়েশন বা সেই যে ডিবেট রয়েছে, সেই ডিবেটটাকে আমরা বলি অফেন্সিভ ভার্সেস ডিফেন্সিভ রিয়ালিজম। We all know there are two branches, offensive realism and defensive realism. কি ডিফারেন্স না, আমি ডেফিনেটলি তোমাদেরকে অফেন্সিভ রিয়ালিজম এবং ডিফেন্সিভ রিয়ালিজম একটু ডিপে পড়াতে চাইবো, কিন্তু আপাতত যেরকম সেই মার আমার পড়ানো উচিত তোমাদের। আপাতত আমি জাস্ট বেসিক জায়গাটা একটু বলার চেষ্টা করি। সেটা হচ্ছে একটি রাষ্ট্রের কতটুকু ক্ষমতা অর্জন করা উচিত। ইজ দেয়ার এনি লিমিট টু gain of power or power gaining for a particular state or not? So there lies this is the fundamental question, this is the key question in this debate. Those who are the offensive realists, they believe that there should not be a limit in gaining power for a particular state, and defensive realists believe that there must be a limit. A particular state will gain power to the limit when it is satisfied about its security. So it is the security that matters for the defensive realists. Defensive realists মনে করছে যে নিরাপত্তার জন্য, ন্যাশনাল সিকিউরিটির জন্য যতটুকু ক্ষমতা অর্জন করা প্রয়োজন, রাষ্ট্রগুলি ততটুকু ক্ষমতা অর্জন করবে। কেন তার থেকে বেশি করবে না? কারণ তারা কোনো না কোনো রূপে স্ট্যাটাস কোতে বিশ্বাস করে, তারা কোনো রিভিশনিস্ট স্ট্র্যাটেজিতে বিশ্বাস করে না। ডিফেন্সিভ রিয়ালিস্টরা তারা মনে করে যে এর থেকে বেশি যদি ক্ষমতা অর্জন করতে চায় একটি রাষ্ট্র, তাহলে যেটা হয়ে যেতে পারে সেটা হচ্ছে ভয়ঙ্কর রকমের যুদ্ধ হয়ে যেতে পারে, এবং এক ধরনের ব্যালেন্স অফ পাওয়ার, যুদ্ধকে এড়িয়ে চলার একটাই রাস্তা, সেটা হচ্ছে ব্যালেন্স অফ পাওয়ার মেনটেন। তাই তারা বলছেন যে ইট ইজ দ্য ন্যাশনাল সিকিউরিটি which actually determines the limit of gaining power for a particular state. যে কোনো রাষ্ট্র তার জাতীয় নিরাপত্তা বিধানের জন্য যতটা ক্ষমতা অর্জন করা প্রয়োজন, ততটুকু ক্ষমতা সে অর্জন করবে। ক্ষমতা অর্জন করতে গেলে কি করতে হবে? আর্মামেন্ট করতে হবে, তাই তো, অস্ত্রীকরণ করতে হবে, নিউক্লিয়ার ওয়েপন তৈরি করতে হবে, নানান কিছু করতে হবে। তার সামরিক বাহিনী, তার নেভেল ফোর্সেস, তার এয়ার ফোর্স, এই সব কিছুকে শক্তিশালী করতে হবে, অর্থাৎ মিলিটারি পাওয়ার তাকে। কারণ রিয়েলিস্টস আর বেসিক্যালি কনসার্নড অ্যাবাউট মিলিটারি পাওয়ার, নট রিয়েলি সো ইন ইকোনমিক পাওয়ার। সো তারা মনে করছে যে আর্মামেন্টও করতে হবে, সবই করতে হবে, কিন্তু সেটার একটা লিমিট থাকবে। সো ইট উইল বি আ লিমিটেড আর্মামেন্ট। Whereas offensive realist কি বলছে যে no, there is no barrier, there is no upper limit of gaining power. ক্ষমতা অর্জনের কোনো ঊর্ধ্বতন সীমা নেই। তার মানে কি দাঁড়াবে? রাষ্ট্র যত খুশি আর্মামেন্ট করবে, রাষ্ট্র যত খুশি যুদ্ধ করবে,
মানে যুদ্ধের দিকে অগ্রসর হবে এবং খুব সহজেই যুদ্ধ বেঁধে যাবে। অফেন্সিভ রিয়েলিস্টরা মনে করছে যে এতে যে যুদ্ধ বেঁধে যাবে তা নয়, তাদের একটা লজিক আছে যে একটি রাষ্ট্র যদি অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে ওঠে তখন কি হবে, অন্যরা ভয় পাবে তাকে এবং তার সঙ্গে কেউ যুদ্ধ করবে। যেমন তুমি যদি খুব হম্বিতম্বি করো তোমাকে সবাই রেসপেক্ট করবে, যদি হম্বিতম্বি না করো তোমাকে কেউ রেসপেক্ট করবে না। অফেন্সিভ রিয়েলিস্টদের লজিকটা তাই যে তুমি খুব যদি হম্বিতম্বি করো, অত্যন্ত পাওয়ারফুল ভাব দেখাও, কথায় কথায় একেবারে খুব মানে তুমি একেবারে অ্যাংরি একটা অ্যাটিটিউড দেখাও, তাহলে তুমি দেখবে বাকিরা তোমাকে সমীহ করছে। এটা মনে করছেন কারা? অফেন্সিভ রিয়েলিস্টরা। ডিফেন্সিভ রিয়েলিস্টরা তারা কি বলছেন যে না, তুমি মডারেট বিহেভ করো, তুমি ততটুকু কথা বলো বা ততটুকু তর্ক বিতর্কে জড়াও যতটুকু প্রয়োজন, সেলফ ডিফেন্সে তুমি লড়াই করো, তুমি হাতে অস্ত্র তুলে নাও, কিন্তু সেটা সেলফ ডিফেন্স, নিজের নিরাপত্তা বিধানের জন্য, কাউকে অ্যাটাক করবে না। ইউ ক্যানট বি দ্য অ্যাগ্রেসর, ইউ শুড অলওয়েজ রিপ্লাই, ইউ হ্যাভ দ্য রাইট টু রিপ্লাই। তুমি তোমার অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করবে, তুমি উত্তর দেবে, সব করবে, কিন্তু সেটা সম্পূর্ণ নিজের নিরাপত্তার স্বার্থে। তুমি কাউকে আগ বাড়িয়ে অ্যাটাক করতে পারো না। এবং এর থেকে ব্যালেন্স অফ পাওয়ার থাকবে। দুজনই চাইছে ব্যালেন্স অফ পাওয়ার বজায় রাখবে, কিন্তু দুজনের যে লজিক ব্যালেন্স অফ পাওয়ারের সেটা আলাদা। অফেন্সিভ রিয়েলিস্টদের লজিক হচ্ছে অত্যন্ত ক্ষমতাবান হওয়ার মধ্য দিয়ে ব্যালেন্স অফ পাওয়ার মেনটেন করা যাবে। ডিফেন্সিভ রিয়েলিস্টের বক্তব্য হচ্ছে না, মডারেট বিহেভ করে এবং লিমিটেড আর্মামেন্ট করে লিমিটেড ক্ষমতা অর্জনের মাধ্যমে কিন্তু ব্যালেন্স অফ পাওয়ার অর্জন করা যাবে। এবার কেনেথ ওয়ালসকে আমরা কোথায় রাখবো? কেনেথ ওয়ালস হচ্ছেন বেসিক্যালি একজন ডিফেন্সিভ রিয়ালিস্ট। বুঝতেই পারছো, কারণ আমি বারবার দেখানোর চেষ্টা করেছি কেনেথ ওয়ালস স্টেটাস কোর কথা বলছেন, এসবের কথা বলছেন, তার থেকে বুঝতেই পারছো মার্শেইমারের কেনেথ ওয়ালসের সঙ্গে একখানা ডিবেট আছে এই নিয়ে। আমার যেটা আগামী দিনের ক্লাস হবে সেদিন মার্শেইমার পড়াবো তোমাদেরকে, বৃহস্পতিবার যদি সুযোগ থাকে, বা শুক্রবার যদি বৃহস্পতিবার না ক্লাস করি, শুক্রবারে তাহলে ক্লাস নেবো পরে। সেক্ষেত্রে আমি তোমাদের মার্শেইমার পড়াবো, ঠিক আছে? সেই দিন আমি পরিষ্কার করে বলে দেবো যে অফেন্সিভ রিয়েলিস্ট, আমি ইচ্ছে করেই আজকে বললাম না, তার কারণ মার্শেইমার শুরু করলে পুরোটা শেষ করতে হবে। এছাড়াও স্নাইডার রয়েছে, স্নাইডারও পড়ানো দরকার, কিন্তু যেহেতু লকডাউন চলছে এবছর সুযোগ খুব কম, তাই শুধু মার্শেইমার দিয়েই মানে সাম আপ করতে হবে। তাছাড়া আমার যে চ্যানেল আছে, যদি পরে অন্যান্য রিয়েলিস্টদের জানতে হয় পরবর্তীকালে, এই এবছরে যদি নাও হয়, ধীরে ধীরে আমি যে লেকচারগুলো প্রিপেয়ার করছি ওখানেও দেখে নেওয়া যাবে অন্যান্য রিয়েলিস্টদের। বা কখনো যদি কারোর জানতে হয় আমাকে আলাদা করে, যে কোনো রিয়েলিস্ট হোক তিনি মানে অফেন্সিভ হন বা ডিফেন্সিভ হন, তোমরা কম মানে যদি ডিমান্ড রাখো তাহলে ডেফিনেটলি আমি সে বিষয়ে লেকচার তৈরি করব, ঠিক আছে? এই হলো মোটামুটি আমাদের আলোচনা আজ পর্যন্ত। রিয়ালিজমের যে আনুষ্ঠানিক আলোচনা সেটা মোটামুটি শেষ হলো, কিন্তু যেহেতু আমি প্রমিস করেছি মার্শেইমার আমি আলাদা করে পড়াবো, তো কালকের যে মানে নেক্সট যে ক্লাসটা হবে সেদিন আমরা মার্শেইমার পড়াবো। এবার তোমাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে আমাকে এক্ষুনি করতে পারো।